বিধানসভা ভোটের মুখে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড়। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবিরের গোপন কথা ফাঁস করল তৃণমূল কংগ্রেস। 1000 কোটি টাকার ডিল আর বিজেপির সঙ্গে গোপন আতাত। কি আছে সেই 19 মিনিটের ভাইরাল ভিডিওতে, তারই কিছু অংশ দেখাবো আপনাদের। সাথে থাকছে ভাইরালের ভিডিও নিয়ে হুমায়ুন কবির কি বলছেন, তাই পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখুন। আমাকে যেটা দেখানো হচ্ছে ওটা আমার নিজের বহরমপুরে ফ্ল্যাটে বসে। নমস্কার, আমি শুভেচ্ছা আর আপনারা দেখছেন সংবাদ বাংলা। কথা হবে চোখে চোখ রেখে। ভোটের ঠিক আগেই বড়সড় বোমা ফাটালো রাজ্যের শাসক দল। সাংবাদিক বৈঠক ডেকে হুমায়ুন কবিরের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি আমাদের টিম। ভিডিওর ফ্রেমে শুধু হুমায়ুন কবিরকে দেখা গেলেও কথোপকথন থেকে বোঝা যাচ্ছে সেখানে আরও অন্তত 2 জন উপস্থিত ছিলেন। वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद मैं भी जाऊंगी आराम करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को सब बात करा दी। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मोहन यादव वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन रखता है। सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110 20 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला तो बोला ठीक है आपको तो जोड़ के। और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा। मेरा सीएम आपको डेप्यूटी ठीक है डेप्यूटी सीएम वो तो बढ़िया है। नहीं ये तो ठीक है, ये हम लोगों की सोच यही है। ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। होगा 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। तो ये जो है इसको मतलब कैसे आपको मतलब आपका प्लानिंग क्या क्या है, मतलब प्लानिंग ये यही है आपका क्या आप कैसे इसको तोड़ेंगे, मतलब मुस्लिम वोट को कैसे तोड़ेंगे इस पैसे से? कुछ जगह मेरा जो गांव है जो जनरल है, इतना दिन से मेरा खिलाफ जो जितना बार मैं चुनाव लड़ा तो आपका पार्टी का कोई उम्मीदवार था, तो उम्मीदवार को पास ज्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा ग्रास रूट में वो यूज नहीं पहुँचा नहीं। लेकिन मेरा इतना ग्रास रूट में आदमी है उनको घर घर कोई पैसा पहुँचेगी ना तो ये कोई बेअहमी नहीं करेगी। ये मेरा मतलब अगर पैसा अगर माइनॉरिटी बेल्ट में आ जाए और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स है पहला से ही मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार जी जो फॉर्मूला में किया जो 1,000 करके 12 महीना में एक साल में 12,000 है वो दे दिया 10,000 करके पर फैमिली, तो पूरे वोट तो आपका पास चला गया। क्या हालत मतलब आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन वो लोग क्या इतना बेवकूफ बनेगा? जरूर बनेगा। आप तो पास ज्यादा बुझेगा। मेरा आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको मेरा आज के दिन में आपको ये भरोसा दे रहा है जो मेरा पास 1000 रुपया आप देगी तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। यार मेरा ये भी आपको एग्रीमेंट करके देंगे जो मेरा सीट तो 70-80 होगी, आपको 100 से 120 तक पहुंच जाएगी, तो ममता बनर्जी वो 100 से नीचे रहेगी। तो मैं साफ चुनाव को बाद लोगों को समझाएगी
जो सेंट्रल में बीजेपी है, इनको 3 टर्म्स जो ममता बनर्जी था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ मुसलमान के लिए, कोई डेवलपमेंट बंगाल में नहीं है। 100 का गारंटी दिया, जो 100 दिन का जो काम लेबर का, वो भी पैसा अभी तक नहीं मिला ठीक ठाक से। सारे ये मुसलमान मेरा ऊपर पूरा भरोसा करेंगे, आपको याद दिलाते हैं। शुभेंदु अधिकारी मुझे बताया, जो आपको दिल्ली लेके जाओगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया, जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है, और वो हिमंत बिश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट करा, तो वो भी बोला नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे ना? करेंगे। मैं तो बोला आप एग्री होगी, मेरा को ये मदद करेगी, तो आप भाजपा को जहाँ बैठ के जितना नेता को सब बैठे, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन का टाइम था, ये किसी को खुलना नहीं चाहिए, पता नहीं होना चाहिए कि आपके साथ बीजेपी का सहयोग कोई है। ये होने का तो मेरा रिजल्ट खराब हो नहीं, ये होने से तो आपके पास से मुस्लिम लोग निकल जाएगा। वो बोलेगा जो इनको पर्सनल इंटरेस्ट में ये सब किया, नहीं तो वो कोई खुलना नहीं, मैं चैलेंज करके तो बोलूंगा, लेकिन मेरा को साथ आपका एग्रीमेंट होगा, साइन होगा, मैं इलेक्शन का बाद आपका चीफ मिनिस्टर होगा, जिसको भी आप निर्णय लेंगे मैं खुलना सपोर्ट देंगे, लेकिन मेरा कुछ दफ्तर तो मिलना ही चाहिए मुसलमान लोगों के लिए होगा, तो मेरा क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मैं ओपन बोला, जो ममता भाजपा कोई चीफ मिनिस्टर हो गया, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ही आपको वोट तक यहाँ पर आपको अंदाज से आपको शुभेंदु अधिकारी के साथ रिलेशन रखना है, लेकिन ओपन में आपको उसको गाली भी देते, वो तो बातचीत करके रखा, वो भी मेरा खिलाफ बोल रहा है। हाँ। वो भी काल बोला परसों, वो बोला जो हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद का लिम रखा, तो वो मैं 150 तक पहुंचने दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर होने दीजिए, तो इनको मैं रोक दूंगा, इनको बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा। वो तो बोलना ही चाहिए, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है, हाँ बहुत, इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान, बहुत आसानी है, ये उसी सबको बोल रहे हैं। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी, देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया, ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको पूरा पकड़ लिया, इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये, वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करें, तुम दूसरा को नाम पर ले हुए, लेकिन वो दूसरा नाम पर छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो इमोशन है बाबरी के नाम पे है, लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एक मस्जिद था, इसी इनको पास इमोशनल है, जो मस्जिद तो था अल्लाह का घर, बाबर से आपको लेना देना नहीं। দেখলেন ভিডিওটির তারিখ দেখাচ্ছে গত বছরের 19শে ডিসেম্বর, আর ভিডিওটিতে উঠে আসছে বিস্ফোরক সব তথ্য। তৃণমূলের দাবি হুমায়ুন কবির বিজেপির সঙ্গে গোপন আতাত করছেন এবং এর বিনিময়ে দাবি করছেন প্রচুর অঙ্কের টাকা। ভিডিওটিতে হুমায়ুন কবিরকে বলতে শোনা যাচ্ছে 1000 কোটি টাকার কথা, শুধু তাই নয়, তার মধ্যে 200 কোটি টাকা যত দ্রুত সম্ভব দেওয়ার জন্য দাবি জানাচ্ছেন তিনি। তৃণমূলের অভিযোগ, আম জনতা উন্নয়ন পার্টির এই নেতা তলে তলে গেরুয়া শিবিরের সাথে হাত মিলিয়েছেন এবং এই বিপুল টাকা সেই ডিলেরই অংশ। চলুন এবার হুমায়ুন কবিরের মুখ থেকে শুনে নিই উনি এই ভিডিও সম্পর্কে কি বলছেন। ভিডিওটা প্রকাশ করছে তৃণমূল কংগ্রেস, বলবেন আপনার সঙ্গে শুভেন্দুর যোগাযোগ 1000 কোটি টাকার বিনিময়? আরে ভাই, যে ভিডিও প্রকাশ করেছে আমাকে যেটা দেখানো হচ্ছে ওটা আমার নিজের বহরমপুরে ফ্ল্যাটে বসে, আমি ফ্ল্যাটে বসে কার সঙ্গে কথা বলছি, তো তৃণমূলের মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, ববি হাকিম, কুণাল ঘোষদের আমি কালকেই চ্যালেঞ্জ করেছি
যে ক্ষমতা থাকলে আমার ফ্ল্যাটে বসে আমি কোন বিজেপির নেতার সাথে কথা বলেছি, কোন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ডিল করেছি, না কোন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে করেছি, সেটা দেখাক না। সেটা না দেখিয়ে আমি কার সাথে কথা বলছি ওটা করা যায়, আমিও করিয়ে দেবো, চিন্তা নাই, ওয়েট করুন না। ওসব আমারও করার ক্ষমতা আছে, করিয়ে দেখাবো। মমতা ব্যানার্জি কবে মোহনবাগানের সাথে কোথায় বসেছে, কবে কার সাথে ডিল করে, সব দেখানো হবে। বাংলার মানুষকে অত বোকা ভাবার কোনো কারণ নাই। বাংলার মানুষ আসল সত্যি জেনে তারা সিদ্ধান্ত নেবে। আমি কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোনো দিন কাউকে কোনো অঘোষিত ঘোষিত কোনো নিজের স্বার্থের জন্য কারোর সঙ্গে কোনো চুক্তি করতে যাই না, ভবিষ্যতেও যাব না। আমি মমতা ব্যানার্জিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য যা যা করার দরকার রাজনৈতিকভাবে সেটা করছি, করব। এ নিয়ে কোনো আপোষ হবে না, এ নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না। ওয়াইসি পার্টি নীল পার্টির সঙ্গে কি আপনাদের জোটের কোনো ছেদ হয়েছে বা? হ্যাঁ, ও তো ওয়াইসি সাহেব নাকি আজকেই এক্স হ্যান্ডেলে বলেছে যে ওনারা জোটে থাকবেন না। সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ওনার আছে, কারণ আপনারা জানেন যে 30শে মার্চ থেকে 6 মানে 23শে এপ্রিল ভোটের মনোনয়ন ছিল, আর 2রা এপ্রিল থেকে 9 গতকাল ছিল। সেই যে জোট হয়েছিল, জোট মনে হয় প্রথমে 8টা সিট, পরে 12, তারপরে আরও 2টো বেড়ে 14টা সিট তাদের ছাড়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদে 4, মালদায় 2, উত্তর 24 পরগনায় 2, উত্তর দিনাজপুরে 2, এসব করে তাদের ভিতরে ওদের একটা প্রার্থী ইতিমধ্যেই তৃণমূলের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে নিয়েছে, করণদিঘি। এরা সব টাকা কামানোর জন্য, এই যে ইমরান সোলাঙ্কি আছে না, ওই ওয়াইসি সাহেব একটা ভালো মানুষ, ওয়াইসি সাহেব একটা দক্ষ রাজনীতিবিদ, ব্যারিস্টার মানুষ, কিন্তু এদের এই যে ইমরান সোলাঙ্কি আছে, যেটা রঘুনাথগঞ্জে যাকে আমরা ছেড়েছিলাম, প্রার্থী হয়েছে আক্রুজ্জামানের, 2 কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে কালকেই। এ একটা আস্ত বড় চোর, একে ওয়াইসি সাহেব সভাপতি করে রেখেছে। আমি ওর সাথে কথাই বলি না, এই ইমরান সোলাঙ্কি, রাজ্য সভাপতি মিমের। এ কালকে ওয়াইসি সাহেবকে ভুল বুঝিয়েছে, কারণ ওর মাল দরকার, মাল নিয়ে নিয়েছে। তৃণমূল তো এখন জানতন প্রকারে আমাদের মধ্যে যারা প্রার্থী হয়েছে, আমাদেরও বাঁকুড়ার অন্ধার প্রার্থীকে টাকা দিয়ে কিনেছে, আরও 2-4 জায়গায় চেষ্টা করছে, এই অফার দিচ্ছে। এসব করে হুমায়ুন কবিরকে রক্ষা যাবে না। যত অসৎ পথের পয়সা আছে সেই সব পয়সা দিয়ে সব করছে। আর ওয়াইসি সাহেব ব্যারিস্টার মানুষ, ভালো মানুষ, একটা পার্লামেন্টের মেম্বার, এবং তিনি দলের একটা সর্বোচ্চ নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু এই রাজ্যে যাকে দিয়ে চালাচ্ছে, মুর্শিদাবাদ জেলায় আসাদুল বলে একজন মিমের সভাপতি আছে, সে কলকাতায় থাকে, প্রতিদিন আইপ্যাকের পয়সাতে সে ফোটানি করে বেড়ায়, আর তার কথা শুনে আবার ইমরান সোলাঙ্কি চলে। আমি বলছি, প্রমাণ করে দেবো যে ইমরান সোলাঙ্কি ওয়াইসি সাহেবকে ভুল বুঝিয়ে, যে তৃণমূলের হাতে তামাক খেয়ে দেখেন গা এদের কত শক্তি। ওই ইমরান সোলাঙ্কিকে বলেন ওই আক্রুজ্জামানের বিরুদ্ধে ভোটটা লড়ুক, ও দেখবেন চুপচাপ বসে যাবে, এই ঘরে এসে বসে থাকবে কলকাতায়। দাদা, এতদিন আপনারা একসাথে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করলেন, মানুষের কাছে গেলেন, এবার কি সেটার প্রভাব পড়বে যে মিম এবার একা লড়বে বলছে রাজ্যে? একা লড়বে, ওই একা লড়ার তো তাদের স্কোপ কোথায়? 14টার বেশি সিটে তো লড়তে পারবে না, কারণ আপনারা জানেন যে 30শে মার্চ থেকে 6 152টা সিটের, যেটা 23শে এপ্রিল ভোট, সেটার ডেট চলে গেছে। আর 2 থেকে 9, গতকাল 9 3টে বাজে, তার মধ্যে চলে গেছে টাইম। আমি হুমায়ুন কবিরও ইচ্ছা করলে আর ওই সব জায়গায় মনোনয়ন দাখিল করতে পারবো না, আর ওয়াইসি সাহেবরাও ইচ্ছা করলে পারবে না। যে কোনো রাজনৈতিক দলের যেখানে যেখানে মনোনয়ন সাবমিট হয়েছে, তাহলে আজকে ওয়াইসি সাহেব যে 14টা সিটে লড়ছে, সেই 14টা সিটে তৃণমূলকে হারাক না, নিজেরা জিতাক। আমি, আমার শুভেচ্ছা থাকলো, আমার সাপোর্ট থাকলো, আমার অভিনন্দন থাকলো। লড়াইয়ে কোথাও কি আপনারা একটু দুর্বল? আমি কোনো দুর্বল হই, আপনাকে দেখাবো মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়ে
তৃণমূলকে এই রাজ্যের থেকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেখাবো। হুমায়ুন কবির আমি আজকেও জোরের সঙ্গে বলছি, আমি সংখ্যাটা মেজরিটি পাওয়ার জায়গার মতো সংখ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আমি আইএসএফের মতো 34টা সিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না, কিন্তু আমার 184টা মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তার ভিতরে আমার মালতীপুরে রহিম বক্সি মালতীপুরের এক্সিস্টিং এমএলএ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি, আর আমার দলের সভাপতি ইউনুস হাজি যে ইংলিশ বাজারের ক্যান্ডিডেট, তার সঙ্গে সেটিং করে আমার একটা প্রার্থীর পদ রিজেক্ট করেছে মালতীপুরে, আবু মিন্নাত। সেটা মেনে নিয়েছি, ঠিক আছে, এটা করছে। বাঁকুড়ার ওন্দায় আমার একটা প্রার্থীকে 9 লাখ টাকার বিনিময়ে, কিছু কিছু মানুষ আছে, আমার নতুন দল, 4 মাসের দল, আমাকে তো কিছু মানুষকে ক্রস চেক করারও সময় পাইনি। যারা এসেছে আবেদন করেছে, ভোটে লড়বো বলেছে, করেছি। তার ভিতরে 2-4টে এরকম আছে যারা জীবনে 10 লাখ টাকা দেখেনি, তাকে 10 লাখ টাকা চোরের টাকা, তোলাবাজির টাকা, কয়লা পাচারের টাকা দিয়ে দিচ্ছে। তারা 2-4টে মাথা নত করছে, করুক না। এই ইমরান সোলাঙ্কি, সে নিজে রাজ্য সভাপতি, তার লজ্জা করে না? সে রাতারাতি একটা ঘটনা যাচাই না করে, আমার এখনো চ্যালেঞ্জ যে টিএমসির ববি হাকিম, কুণাল ঘোষ, মমতা, অভিষেক, 4 জনকে চ্যালেঞ্জ করছি যে আমি যে কথাটা বলেছি কার সঙ্গে বলেছি তাকে সামনে আনা হোক। সে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী না, আসামের মুখ্যমন্ত্রী না, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী না, শ্রমিক ভট্টাচার্য না, শুভেন্দু অধিকারী। চ্যালেঞ্জ করছি, সামনে আনা হোক। হুমায়ুন কবির অর্থের জন্য কারো কাছে মাথা নত করে না। আর হুমায়ুন কবিরের জাতিসত্ত্ব, আমি 2024 সালের 12ই ডিসেম্বর বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে আপনাদের সমস্ত চ্যানেলকে বলেছিলাম, আগে আমার জাতি, তারপরে আমার পার্টি, বলেছিলাম কিনা? আজও হুমায়ুন কবির বলছে, হুমায়ুন কবিরের কাছে আগে মুসলিম, আগে মুসলিমের জাতিসত্তা, তারপরে কোনো পার্টি। আজকে আমজনতা পার্টি ডাইরেক্ট চেয়ারম্যান, আমি কোনো অমুসলিমের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলায় রাজনীতি করব না। আমি নিজে মুসলিম, আমার দলের নেতৃত্ব দেব, আমার নেতৃত্ব অমুসলিম থাকবে, তাদের কোনো অসম্মান হবে না, কিন্তু আমি কোনো অমুসলিমের নেতৃত্বে বাংলাতে রাজনীতি করব না। আমাদেরকে 80 বছর ধরে শুধু ইউজ অ্যান্ড থ্রো করা হয়েছে। কংগ্রেস 30 বছর করেছে, 34 বছর বামফ্রন্ট করেছে, 15 বছর মমতা করেছে। তাদের জবাব দেওয়ার জন্য আমি দল খুলেছি। আপনার কি মনে হয়, এই ভিডিও কি সত্যিই ভোটের সমীকরণ বদলে দেবে? কমেন্ট করে আমাদের জানান। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করুন এবং নিয়মিত রাজনৈতিক খবরের আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।